हम 10वीं कक्षा में पहला पाठ देख चुके हैं। बरसते बादल एक कविता का पाठ है। इसका लेखक कवि सुमित्रानंद पंत हैं। अब हम इस पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ ईदगाह के बारे में जान लेंगे। ईदगाह का अर्थ है एक प्रार्थना स्थल है जहाँ रमजान के दिन में मुसलमान लोग सब वहाँ जाकर नमाज करते हैं। नमाज का अर्थ है प्रार्थना। मुसलमान लोगों की प्रार्थना को नमाज कहते हैं। वह ईदगाह के पास जाकर नमाज करते हैं। उसी तरह हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं। और ईसाई लोग गिरजाघर में जाते हैं। गिरजाघर का अर्थ है चर्च। चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। और पंजाब के सिख लोग भी हैं, वे भी प्रार्थना मंदिर जाते हैं, लेकिन उनके मंदिर को कहते हैं गुरुद्वारा। कोई भी हो, कुछ भी हो, भगवान की प्रार्थना करने का स्थल। बस चाहे वो ईदगाह हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, भगवान की प्रार्थना करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ ईदगाह, इस ईदगाह पाठ का लेखक हैं प्रेमचंद। ईदगाह पाठ का लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में बाद में जान लेंगे। पहले हम उन्मुखीकरण के बारे में जान लेंगे। सब लोग अपनी किताबें खोलो, उन्मुखीकरण को देखो क्या है वहाँ। एक छोटी सी कविता है। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। इस उन्मुखीकरण में एक अंडरलाइन करने का पॉइंट है देना। देना, टू गिव, युवटो। सीखना है हमें। किससे? पेड़ों से। पेड़ों से हमें लाभ बहुत मालूम है हम सबको। पेड़ क्या देते हैं? छाया देते हैं, हवा देते हैं, फल फूल देते हैं, वर्षा देते हैं। हमारा जीवन का आधार ही पेड़ है। लेकिन ये पेड़ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों को देने के लिए, परोपकार के लिए फलते हैं, फूलते हैं। इस संदर्भ में मैं रहीम का दोहा बताना चाहती हूँ। वृक्ष कबहू नहीं फल भकई, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा से रे। इसका अर्थ है वृक्ष मीन्स वृक्ष, पेड़। क्या पेड़ अपना फल खाता है? कभी नहीं। तो फिर किसके लिए पेड़ों में फल उगते हैं? दूसरों को खिलाने के लिए। पेड़ अपना सारा जीवन दूसरों के लिए ही है, परोपकार के लिए ही है। छाया देते हैं पेड़ पथिकों को जलती दोपहर में। दोपहर मीन्स आफ्टरनून। आफ्टरनून कैसा होता है? बहुत धूप होता है, ताप होता है, जलता है आफ्टरनून। उस जलती दोपहर में पथिकों को, पथिक मीन्स ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स को पेड़ क्या देते हैं? छाया, ठंडी छाया देते हैं।
उस छाया में ट्रैवलर यात्री लोग बैठकर आराम लेते हैं। और क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल भी देती हैं। फूल कैसे होते हैं? खुशबू। खुशबू मीन्स गुड स्मेल, सुवासना। इसका अपोजिट वर्ड विलोम शब्द है बदबू, बैड स्मेल। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको, नव फूलों की माला, माला फूल माला देते हैं खुशबू भरे फूल से। ये फूल हमें क्या करते हैं? भगवान के मंदिर में जाकर उस मंदिर की मूर्ति के सिर पर भी रखते हैं, मूर्ति के गले में माला पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। और त्यागी तरुओं के जीवन से, यहाँ पेड़ का एक क्वालिटी है त्यागी। पेड़ अपना सर्वस्व त्याग देता है। त्याग मीन्स अपने लिए नहीं, बस अपना सारा सब कुछ दूसरों के लिए जो देते हैं वही त्यागी है। यहाँ पेड़ से हमें यह सीखना है, त्याग। पेड़ का गुण त्याग है, उस त्याग को हमें सीखना है। देना, त्याग में देना, अपना सर्वस्व दूसरों को देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं, तेलुगु में कहते हैं, यहाँ జస్ట్ ఇక్కడ తెలుగులో చెప్తాను. నేను ఒక పుస్తకంలో ఒక వాక్యం చదివానమ్మా. ఇవ్వటంలోని ఆనందాన్ని అనుభవించండి అన్నాడు. ఆనందాన్ని ఫీల్ కాండి అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ మనము హ్యాపీనెస్, ఆనందం అంటే ఏంటి? హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాం? సాధారణంగా ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాం? మనకి ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇస్తేనో, మనకి ఎవరైనా गिफ्ट लिखते नो। गिफ्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? 9th क्लास में आया बेटी के पास उपहार। हमें उपहार देने पर, नया ड्रेस देने पर, बर्थडे संदर्भ में, फंक्शंस में कोई भी हमें गिफ्ट देने पर हमें आनंद मिलता है। लेकिन यहाँ पेड़ से लेने में नहीं आनंद, देने में भी सीखना है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट, देना। आनंद देने में भी मिलता है। కొంతమంది ఉన్నారు, మా ఇంటికి వస్తే మీరేం తెస్తారు, మీ ఇంటికి వస్తే మాకేమి ఇస్తారు, అలాంటి వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు. అవునా కాదా? కాబట్టి అలా కాదమ్మా, మనం ఇవ్వటం. మీరు కూడా 10th క్లాస్ ఇవ్వటం అనేది నేర్చుకోండి. దాంట్లోని ఆనందాన్ని కూడా మీరు అనుభవించండి. నిజంగా మొట్టమొదట్లో నాకు కూడా ఆ వాక్యానికి తెలియలేదు అర్థం. తర్వాత దాన్ని డీప్గా ఆలోచన చేసి నేను ఎవరికైనా ఏమన్నా గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ హ్యాపీనెస్ నేను ఫీల్ అయినానమ్మా. దాన్ని మీరు కూడా ఫీల్ కండి. ఇది ఎవరి నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం? మనము చెట్ల నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం. ఇక ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ తర్వాత, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? पेड़ों से मिलता है। सेकंड क्वेश्चन, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? पेड़ देते हैं। हम भी तो कुछ देना सीखे. ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. ఇంతవరకు నేను ఇచ్చినటువంటి వివరణ అంతా కూడాను ఆ మూడో క్వశ్చన్ ఆన్సర్. हम भी तो कुछ देना सीखे. कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि అలా ఎందుకు చెప్పి ఉంటాడు? ఇవ్వడం నేర్చుకోలేదు. क्योंकि प्रकृति में सारी चीज़ें है. सूरज है, चांद है, पेड़ है, नदी है. सारे प्रकृति में जो चीज है वो सब परोपकार के लिए ही काम करते हैं, अपने लिए नहीं. తన కొరకు కాదు, కంప్లీట్గా ఇతరుల కొరకు మాత్రమే చేస్తుంటారు. ఓకేనా? ఎస్. तो यही उन्मुखीकरण.
इसका अर्थ जान लिया ना। उन्मुखीकरण में हमें क्या पहचान लिया, क्या जान लिया, क्या सीख लिया? देना, देने में आनंद का अनुभव करना, यही है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ उन्मुखीकरण और हमारा लेसन का संबंध क्या है? हमारा लेसन तो ईदगाह है, नमाज का स्थल है। यहाँ और इस उन्मुखीकरण का कनेक्शन क्या है? यहाँ अब हम आएंगे। यहाँ पाठ में हमारा हीरो कौन है? तुम सबको मैंने वीडियोस भेज दिया, देखा होगा वीडियो को। यहाँ ईदगाह पाठ में हामिद 4-5 साल का लड़का है। ईद के दिन रमजान त्योहार आया। यहाँ ईद के दिन, यहाँ ईद को कहते हैं पर्व, त्योहार भी कहते हैं, लेकिन मुसलमान लोग ईद कहते हैं उसको। ईद के दिन नमाज करने के लिए ईदगाह गया। उसके पास केवल 3 पैसे, ओनली 3 पैसे, 3 पैसे। वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, खिलौनों की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, अनेक चीज़ों की दुकानें हैं। ये सब दुकानें उनको ललचाया आकर्षण वजह से। उसका फ्रेंड्स, उसका दोस्त भी बताया, अरे हामिद, ये हलवा देख ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। ये रेवड़ी ले लो, बहुत खुशबू है। एक खिलौना ले लो, बहुत सुंदर है। फिर भी क्या हामिद ने ये सब चीजें खरीदा? अपना पेट भरा हलवा खाकर? कोई खिलौना खरीद कर अपने को आनंद पहुंचाया? नहीं। क्या किया उसने? अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। दादी के लिए चिमटा खरीदा। चिमटा का उपयोग है, रोटी पकाते समय उसकी दादी की उंगलियां जलती थी। दादी की उंगलियां रोटी पकाते समय, यह उससे देखा नहीं जाता था। इसलिए अपनी दादी के लिए भूखा प्यासा रहकर उन 3 पैसों से चिमटा खरीदा। किसके लिए? दादी के लिए। यहाँ देना। और उसी तरह दादी भी 3 पैसे दिया, बस उसके पास 3 ही पैसे हैं। ईदगाह जाते वक्त अपने पोते को बस 3 पैसे दिया। अरे पोता, बेटा, ये 3 पैसों से तुम्हें कुछ ना कुछ खाओ, कुछ ना कुछ पीओ। यहाँ दादी भी त्याग दिया अपने पोते के लिए, लेकिन यहाँ पोता भी दादी के लिए त्याग दिया, पैसों से चिंता खरीद कर। यह सीखना है हमें। नेक्स्ट, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखेंगे। कहानी विधा की भाषा शैली से परिचित कराते हुए छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना और त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना और बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा व आदर की भावना का विकास करना है। यहाँ पहले हम बड़े बुजुर्गों के बारे में जानेंगे। बड़े लोग, बुजुर्ग मीन्स सीनियर सिटीजन्स। दादा दादी, नाना नानी हमारे घर में रहते हैं ना। बड़े और बुजुर्ग लोगों को प्यार करना है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना है। क्यों रिस्पेक्ट देना है सीनियर सिटीजन्स को?
क्योंकि हमारे घर में ये बूढ़े लोग हैं, पड़े रहते हैं। इस पाठ में हमें बताते हैं बूढ़े लोगों को रिस्पेक्ट देना है, प्यार करना है, आदर करना है, इज्जत देना है। क्यों? कोई भी बता सकते हैं? क्योंकि उन लोगों ने हमें जन्म दिया। अपने दादा दादी नाना नानी से हमारे माता पिता का जन्म हुआ और अपने माता पिता से हमारा जन्म हुआ। What is the use of this human body? Yes, इसी जन्म में हम अपना गोल पहुंच सकते हैं, हम अपना लक्ष्य पहुंच सकते हैं। अच्छे अच्छे काम करने का मौका है यह जन्म। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी को और मदर टेरेसा को, स्वामी विवेकानंद को, उन्होंने अपने जन्म को सार्थक किया। इस संदर्भ में मैं ये गीत भी गाना चाहती हूँ। ये गीत भी गाना चाहती हूँ। పుట్టిన రోజు పండుగే అందరికీ, మరి పుట్టింది ఎందుకో తెలిసేది ఎందరికీ. పుట్టిన రోజు పండుగే అందరికీ, మరి పుట్టింది ఎందుకో తెలిసేది కొందరికి. తర్వాత ఇంకోచు, పువ్వెందుకు తీగపై పుడుతుంది, జడలోనో గుడిలోనో నిలవాలని, ముత్యమేల కడలిలో పుడుతుంది, ముచ్చటైన హారంలో మెరవాలని. అలాగే ప్రతి మనిషి తన జన్మకు పరమార్థం తెలుసుకొని, ప్రతి మనిషి తన జన్మకు పరమార్థం తెలుసుకొని, తన కోసమే కాదు పరుల కొరకు బ్రతకాలి. తానున్నా లేకున్నా, తానున్నా లేకున్నా తన పేరు మిగలాలి. इस प्रकार का जीवन जीना है हर एक आदमी को, हर एक मनुष्य को। यही जीवन का अर्थ है, अमर होना है। हम उन्मुखीकरण में देखा पेड़ का जन्म, सिर्फ पेड़ का जन्म अंतना। इस प्रकार का जन्म हमें मिला. తెలుగులో చెప్తారు, అన్ని జన్మలలోకి మానవ జన్మ ఉత్తమమైనది, శ్రేష్టమైనది. మరి అటువంటి జన్మనిచ్చినారు ఎవరు మనకి? మన సీనియర్ సిటిజన్స్. మరి అటువంటి వాళ్ళని గౌరవించాలనా లేదా? ప్రేమించాలనా లేదా? అదే ఇప్పుడు కరువైపోయింది. అలా చెయ్యకనే ఇప్పుడు ముసలి వాళ్ళు ఓల్డేజ్ హోమ్లలో పడినారు. ఆ ప్రేమ లేదని దయచేసి మీరైనా మీ ఇంట్లో ఉండే ముసలాలను ప్రేమించండి, గౌరవించండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ అస్తిత్వానికి కారణము, మీ ఎగ్జిస్టెన్స్కి కారణము వాళ్ళే. కాబట్టి వాళ్ళని గౌరవించటం అనేది अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, మన బాధ్యత అంతే. మన ధర్మం అసలు అది. ఎప్పుడైతే మనం పెద్దల్ని గౌరవించామో మన తర్వాత తరం వాళ్ళు కూడా మనల్ని గౌరవించరు. అంతే. మనం ఏం చేస్తామో తిరిగి అవతల వ్యక్తులు కూడా మన తర్వాత వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా కూడా ఒక తాత మనవడు సినిమాలో ఒక పాట ఉంది. ఒక మనవడు అంటే తాత కొడుకు, ఆ కొడుకు ఒక కొడుకు ఉంటారమ్మా. ఆ మధ్యలో ఆ పెద్ద ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఒక పెద్ద గొయ్యి తీస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అప్పుడు చిన్న పిల్లోడు బాబు, నాన్న ఎందుకు గొయ్యి అంటాడు. అంటే ఎందుకు గుంత తవ్వుతున్నావు అంటే, ఆయన ఏమంటాడంటే, నేను మీ తాత బాధపడలేకున్నానురా, అందుకనే మీ తాత కోసమే రా ఈ గొయ్యి అంటాడు.
వెంటనే ఆ చిన్న పిల్లవాడు వాడు ఒక చిన్న పుల్ల తీసుకొని పక్కన కూర్చొని వాడు కూడా మెల్లిగా తోగుతుంటాడు. అప్పుడు ఆ తండ్రి అడుగుతాడు ప్రేమతో, బాబు బాబు నీకెందుకురా గొయ్యి అంటే, అప్పుడు ఆ పాటలో వాడు చెప్పిన సమాధానము నిజంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కళ్ళు తెరిపించేదిగా ఉంటుంది. ఏమంటాడంటే ఆ పిల్లవాడు అమ్మనవాడు, మీ అయ్యకు చేసే ఈ మర్యాద రేపు నీకు చెయ్యాలి కదయ్యా. చాలు, ఈ ఒక్క వాక్యంతోనే మనకు అర్థమైంది. అంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, మీ నాన్నకి ఈరోజు బతికి ఉండగానే అతన్ని ప్రేమగా చూసుకోకుండా పాతి పెట్టాలని చూస్తున్నావు. రేపు పొద్దున నేనేం చేస్తా, నేను అదే పని చేస్తా అంటే ఇక్కడ తండ్రికి జ్ఞానాన్ని కలిగించాడనమాట ఆ చిన్న పిల్లవాడు. ఇక్కడ అందువల్ల మనము अपने बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, बूढ़े लोगों को, दादा दादी नानी नानी को हमें రెస్పెక్ట్ దేనా హై. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేయాలి, త్యాగ్. మనం అప్పుడే చెప్పుకున్నాం త్యాగ్ అంటే పేడు నుంచి ఆ హామీద్ అనేది ఎలా చేశారు. సద్భావం, మంచి భావం, తన ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఏదైనా కానీ చక్కగా. అలాగే వివేక్, ఇక్కడ వివేక్ అంటే కూడా జస్ట్ చిన్న కొంచెం క్లారిఫికేషన్. వివేకము అంటే ఏంటి, జో కామ్ కర్నా హై, జో కామ్ జిస్ సమయ పర్ కర్నా హై వహీ వివేక్. ఏ పనిని ఎప్పుడు చెయ్యాలో అప్పుడు చేయటమే వివేకం అనిపించుకుంటుంది. उदाहरण के लिए हम भी देखेंगे, यहाँ हामिद मेले में गया, ईदगाह में गया, ईदगाह में नमाज पूरा होने के बाद बाहर आया. सभी दुकानें हैं, सभी दुकान आकर्षित कर रहे हैं, ఇంట్రాక్ట్ చేసేస్తున్నాయన్నమాట. బాగా ఆ యొక్క అంగళ్ళన్నీ కూడా అతన్ని పిలుస్తున్నాయి, రంగురంగుల కలర్లతో. మిఠాయి की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, सब दुकानें आकर्षित कर रहे हैं. फिर भी उसने क्या खरीदा, दादी के लिए चिमटा खरीदा. వాళ్ళ నానమ్మ కోసము పాపం పట్టకాలు. ఒక్క నిమిషం మౌని, నా బ్యాగ్లో పట్టకాలు ఉంది, నేను తెచ్చానా, బ్యాగ్ అక్కడ ఉంది, పోతుంది. సరే సరే, పట్టకాలు తర్వాత చూపిస్తాను. చిమటా కో మై బాధ్యే దికావుని తుమ్ లోగోं को. అచ్చా, తర్వాత చూపిస్తానని చెప్పినాను. యహా వివేక్, ఏం చేశాడు వివేక్ అంటే, ఎంత చక్కగా ఆ పిల్లవాడు 4-5 साल का लड़का, छोटा बच्चा था, చిన్న పిల్లవాడు. भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है. अपने गांव से 2 कोस 4 मील पैदल से आया ईदगाह. फिर भी अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा. అక్కడ మీకు గుర్తుకుంటో లేదో, మీరు లెసన్లో చూస్తే ఒక చక్కటి సెంటెన్స్ ఉంది. ఏమంటాడంటే, उस चिमटा को लेकर अपनी दादी के पास जाता है. दादी गाली देती है, अरे बेवकूफ, इस चिमटा को, लोहे की चिमटा को क्यों लाया रे, कुछ ना खाया, कुछ ना पिया అంటే అప్పుడు హామీద్ ఏమంటాడంటే, హార్ట్ టచ్ సెంటెన్స్ అమ్మా ఇది. రోటీ పకాతే వక్త్ तेरी उंगलियां जलती हैं अम्मा, जलती थी अम्मा, यह मुझसे देखा ना जाता था. చూడండి ఎంత మంచి సెంటెన్స్. యహీ ప్యార్, ఇదే ప్రేమ అంటే. మార్మిక ప్రేమ, రహస్యమైన ప్రేమ. ఇప్పట్లాగా లవ్ యూ డాడ్, లవ్ యూ మామ్ అని పోయి హగ్ చేసుకునే ప్రేమ కాదు. ఎంత చక్కగా తన ఆ ప్రేమను లోపలే పెట్టుకున్నాడు. ఆ వాక్యమే అంత మంచిగా. రోటీ పకాతే వక్తు, రొట్టెలు చేసేటప్పుడు తేరి ఉంగలియా జల్తీ తీ అమ్మా, నీ వేలు కాలిపోతున్నాయమ్మా. యహ ముజ్జసే దేఖా నా జాతా థా, ఇది నేను చూడలేకపోయేవాడిని. అంటే ఆ మేళాలో కూడా అక్కడ ఎవరు గుర్తుకొచ్చారు, దాదీమా గుర్తుకొచ్చింది. యహీ వివేక్ హై, దీన్నే వివేకం అని చెప్పేసి అంటారు. ఇంత చక్కటి వివేకము. ఇవన్నీ కూడాను మనం ఏం చేయాలి, ఈ పాఠం నుంచి మనము నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఇంకా ఇక్కడ ఆ ఇద్దరు దాది విధా విశేషణ కూడా దాది వా పోతేకి మార్మిక ప్రేమ.
మనకి ఇక్కడ చూపించారనమాట. ఈ తర్వాత బాల్యావస్థకి నిర్మల భావన, ఆ చిన్న పిల్లవాని యొక్క భావనలన్నీ చూపించారు. ఓకేనా? ఎస్. ఇంత నెక్స్ట్ ప్రేమ్చంద్. ఇస్కా లేఖక్ హై ప్రేమ్చంద్. ఎంత టైం పట్టింది ఇప్పటికి? అవునా? ఇందులో ఒక కవి లేఖకు పరిచయం చేసి స్టార్ట్ చేసేసి ప్రేమ్చంద్. ప్రేమ్చంద్ నిజంగా చాలా గొప్ప రైటర్. చూడండి, ప్రేమ్చంద్ కా జన్మ నేను మీకు ఆల్రెడీ పంపించానమ్మా ప్రేమ్చంద్ గురించి మొత్తం నీట్గా కవి లేఖకు పరిచయం రాసి మిమ్మల్ని రాసుకోమని చెప్పిన. క్योंकि ये 4 अंक के प्रश्न है. 1880 31 जुलाई में वाराणसी जिला के लमही नामक गांव में हुआ. 1880 1880లో 31 జూలైన ఈయన వారణాసి జిల్లాలోని లమికి అనే గ్రామంలో పుట్టాడు. लेकिन प्रेमचंद गुరించి చెప్పాలంటే यह बहुत 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 बड़ा गरीब था. लेकिन उसका बचपन का नाम है ధనపతి రాయ్ శ్రీవాత్సవ్. చూడండి, ఇక్కడ పేరుకు అతని జీవనానికి ఏమీ సంబంధం. పేరు ధనపతి రాయ్ శ్రీవాత్సవ్. ధనపతికి, ధనముఖి యొక్క పతికి, అంటే డబ్బుకి అధిపతి. కానీ ఆయన ఆ జీవన్ గరీబీ में ही बिताया अपना जीवन. ఆ జీవన్ గరీబీలో మొత్తం తన జీవితాంతం కూడా పాపం అత్యంత పేదరికంలో మగ్గినటువంటి వ్యక్తి అన్నమాట. इसका उपनाम है హిందీ మరి ప్రేమ్చంద్ అంటే మీరు ధనపతి రాయ్ శ్రీవాత్సవ్ అంటున్నారు కదా మేడం, ప్రేమ్చంద్ అంటున్నారంటే కలం పేరు అనమాట. ఆయనకి హిందీలో కలం పేరు ప్రేమ్చంద్ అని పెట్టుకుని హిందీలో రచనలు చేశాడు, ఉర్దూలో కూడా రచనలు చేశాడు. అక్కడ కూడా ఒక కలం పేరు ఉంది, నవాబ్ రాయ్ అనేటువంటి కలం పేరు పెట్టుకొని ఇతను రాశాడు. కవితలు కానీ, కహానీలు కానీ, ఉపన్యాస్. ఇక్కడ ఉపన్యాస్ అంటే నావల్సమ్మ. ఇక్కడ మనకు తెలుగులో ఉపన్యాసానికి హిందీ ఉపన్యాసానికి డిఫరెన్స్ ఉంది. తెలుగులో ఉపన్యాసం అంటే స్పీచ్, కానీ హిందీలో ఉపన్యాసం అంటే నావల్. మరి హిందీలో స్పీచ్ని ఏమంటారంటే భాషణ్ అని చెప్పేసి అంటారమ్మ. ఇతని ఉపన్యాస్ సమ్రాట్ వివేకాన్ని, నవలా చక్రవర్తి అని కూడా ఇతన్ని అంటారు. అలాగే ఇతను నవల్స్ గోదాన్, గబన్, సేవా సదన్, నిర్మల, కర్మభూమి, రంగభూమి, కాయాకల్పు, ప్రతిజ్ఞ, మంగళసూత్రు ఎన్నో రాశాడు. అలాగే ఇతను కహానీలు కూడా రాశాడు. కహానీలు అంటే కథలు రాశాడు. ఆ కథలు మానసరోవర్ అనేటువంటి శీర్షిక కింద 8 భాగాలుగా దగ్గరగా ఈయన కథలు వచ్చేసి 250కి పైగా కథలు రాశాడంటమ్మా. 250 కహానీ కథలు రాశాడమ్మా. ఆ కథలన్నీ కూడా మానసరోవర్ అని చెప్పేసి 8 పార్ట్స్గా అందులో చేసి పెట్టాడు. ఇస్కి మృత్యు 1936 1936లో చనిపోయారు. పత్ని కా నామ్ హై దేవరాణి. ఇది మీకు ఆల్రెడీ నేను మీకు పంపించానమ్మా. మనకి ఈరోజు లెసను ఉన్ముఖీకరణ్, ఉద్దేశ్, విధా విశేష్, లేఖక్ పరిచయ్. ఇవి 4ని మళ్ళా మీరు ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకోండి. ఇందులో ఉన్న జిస్ట్ చెప్పాను నేను. ఏంటి ఈ పాఠం యొక్క వాల్యూ, ఏంటి పాఠం యొక్క వాల్యూ ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకుందాం. देना, टू गिव, देने में आनंद का अनुभव करना. और दूसरा पॉइंट क्या है, पेड़ के समान त्यागी पुरुष बनना है, त्यागी जीवन जीना है, अलग जीविंचना. और थर्ड वन है, हमारे बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को आदर करना है, प्यार करना. ఈ 3 పాయింట్లు ఈ ఫస్ట్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ పాఠంలో ఉన్నదంతా కూడాను ఆ ప్రేమ, మార్మిక ప్రేమ. 4th పాయింట్ అంటే ఆ ప్రేమ ఎగ్జిబిట్ చేయరు, చెప్పుకోరు, వ్యక్తపరచరు, రహస్యంగానే ఉంటుంది. అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రేమను, ఎలా ప్రేమను బయట పెట్టాడుతున్న దాది పట్ల, ఆ చిమటాను కొని దాది యొక్క ప్రేమను బయట పెట్టాడు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? మీరు చక్కగా ఈ పాఠం ఒక్కసారి చదువుకోండి. తిరిగి లెసన్ను కూడా ఒకసారి మీరు చదువుకుంటే నేను చెప్పినది మొత్తం మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది.
మీకు ఆల్రెడీ నేను యూట్యూబ్స్ పంపించాను, దాంట్లో చూడండి, మీకు చక్కగా బ్రహ్మాండంగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. టైం ఎంత తీసుకుందో నాకు చెప్పాలి. ఏంది మేడం ఇది?